वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप चाहें तो स्वयं पैदल चल करके भी राम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी उससे पहले पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या में पदार्पण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहां के वर्तमान राजा धीराज हनुमानगढ़ी में विराजित हनुमान जी की आज्ञा लेनी होगी, आदेश लेना होगा, और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला के दर्शनों के लिए आप जा सकेंगे। और अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है वहां से थोड़ी ही दूर पर अगर आप पैदल भी चलना चाहें, बहुत ज्यादा आपके पास सामान नहीं है, तो आप सीधे रुक कर सकते हैं हनुमानगढ़ी का। वहां पर दर्शन के पश्चात वहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आज का जो તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અયોધ્યા પહોંચી ગયા છે અને આ રોડ શોના સીધા દ્રશ્યો અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ। એરપોર્ટ અને રેલવે સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરશે। अपने जरिए, अपने शब्दों के जरिए क्या है वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन के बाद अयोध्या में क्या कुछ बदला? देखिए, अगर हम अजय कहें तो आज के अतिरेक को देख सकते हैं, जो भक्ति का अतिरेक है, आवेग है, और जिस तरीके से अयोध्या के लोगों का उत्साह है, इसको शब्दों में बात करना बड़ा मुश्किल होगा। कारण स्पष्ट है कि आज का जो लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना है, वो इकट्ठा अनायास नहीं हुआ है, भक्त पूर्ण भाव से इकट्ठा हुए हैं। उनमें रोष नहीं है, इसमें शांति है, इसमें उत्साह है, इसमें एक संतुष्ट का भाव दिखाई देता है। अयोध्या यही संतुष्टि चाहती थी वर्षों वर्ष को, 500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद जब यही स्थिति आई है कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को आएंगे, लेकिन उसके पूर्व अयोध्या को नवनिर्मित करने के लिए, अयोध्या को पूरी तरह से धार्मिक पर्यटन के रूप में, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अनेकों कार्यक्रम, जिसमें एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे यहाँ सड़कों का सुधार हो, या मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, जिससे कि देश और विदेश से आने वाले भक्तों को कोई समस्या न यहाँ पर हो, उन सारी चीजों की व्यवस्था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों का जो सौजन्य रहा है, सौजन्य को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए अयोध्यावासी पूरे नगर सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आशुतोष, आप मुझे थोड़ा सा वो मार्ग बता सकते हैं जहां इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री कौन से रास्ते से जा रहे हैं, और उसके बाद कैसे हनुमानगढ़ी होते हुए, उस रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे? वो थोड़ा खाका खींच सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल अजय, अगर आप जो है राजधानी लखनऊ की तरफ जाते हैं तो राजधानी लखनऊ से गोरखपुर को जो हमारा हाईवे जाता है, उस हाईवे पर अयोध्या धाम जो है वहां से प्रवेश करते ही अयोध्या धाम में आपको जो है इस बात का एहसास होगा, और खासतौर पर यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है इस तरह से की जा रही है कि जो भक्त अपने भावों को लेकर के आए, उन्हें यहाँ पर प्रवेश करते ही अयोध्या में अपना वातावरण दिखाई दे, और वह धर्म को कहलाता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर करके लोगों से अभिवादन स्वीकार करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। जी। इस धर्म पक्ष से होते हुए प्रधानमंत्री जी लता मंगेशकर की याद में बनाए गए चौराहे पहुंचेंगे, और कहीं न कहीं इसके पीछे संपूर्ण अयोध्या का जो नव निर्माण किया जा रहा है, इसके पीछे चाहे शास्त्र हो, चाहे संगीत हो, सबको एक मिश्रित भाव देकर किया जा रहा है। यही कारण है कि लता और लता का नाम इस चौराहे को दिया गया, और इस चौराहे से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और हनुमानगढ़ी के सामने से होते हुए भगवान श्री राम लला के स्थान पर पहुंचेंगे, जहां उनका प्रवेश द्वार है। इसके साथ ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन से फिर से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो है धर्म पथ की। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष शुक्ल, जो कि इस वक्त हनुमानगढ़ी के पास बिल्कुल हैं, बता रहे थे कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के पहले हिस्से में धर्म पथ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता जनार्दन का, और पोस्टर बैनर के जरिए लगातार उनका स्वागत, और साथ ही साथ जनता को भी जो विकास कार्य हैं તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અયોધ્યા પહોંચી ગયા છે
8 કિલોમીટર લાંબો રોડ શો કે જે આપણે દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છીએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મહર્ષિ વાલ્મીકી આંતરરાષ્ટ્રીય અયોધ્યાધામ એરપોર્ટ અને અયોધ્યાધામ રેલવે સ્ટેશનનું ઉદઘાટન કરશે. બંને સ્થળને રામકથાની થીમ પર શણગારવામાં આવ્યા છે. 16,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન અને શિલાન્યાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે કરવાના છે. આપને જણાવી દઈએ કે રોડ શો દરમિયાન 51 સ્થળે પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. 23 સંસ્કૃત શાળાના સંત મહંત અને 1895 વૈદિક વિદ્યાર્થીઓ 12 સ્થળોએ વેદ મંત્રો અને શંખના નાદ સાથે સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ડ્રોન દ્વારા શહેર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર શહેરને શણગારવામાં આવ્યું છે. રામકથાની થીમ પર આ આખી અયોધ્યા નગરીને શણગારવામાં આવ્યું છે. આપણે જણાવી દઈએ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ ત્રીજી વખત અત્યારે અયોધ્યા જઈ રહ્યા છે. 5 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ રામ મંદિર ભૂમિપૂજનમાં તેમણે ભાગ લીધો હતો અને 23 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ દીપોત્સવમાં તેમણે ભાગ લીધો હતો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ ભવ્ય રોડ શો અને તેમની એક ઝલક જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં અત્યારે ત્યાં લોકો પહોંચી ચૂક્યા છે. નવી 2 અમૃત ભારત ટ્રેનને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી લીલી ઝંડી આપશે. સ્વપ્ન સાકાર થઈ રહ્યું છે. કેટલાય વર્ષોથી લોકો આ રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે અયોધ્યામાં રામ ભગવાનની પૂજા થાય, કારણ કે જન્મ રામ ભગવાનનો અવધ નગરીમાં થયેલો છે. ત્યારે હવે એ ઘડી આવી ચૂકેલી છે. થોડાક જ દિવસોની વાર છે અને હવે શરૂઆત એક બાદ એક થઈ ચૂકેલી છે. 15,700 કરોડની યોજનાઓનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરશે. જંગી જનસભાને તેઓ સંબોધન પણ કરવાના છે. આ લાંબો રોડ શો ધર્મપથ પર અત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે. રોમ રોમમાં રામ ચમકી રહ્યું છે. અયોધ્યાધામ સ્વપ્ન સાકાર થઈ રહ્યું છે. સજાવાઈ રહ્યો છે રામનો દરબાર. અયોધ્યા નગરીને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યો છે. રામનગરી અયોધ્યા કે જેને વિકાસની ભેટ મળવાની છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ અયોધ્યા પહોંચી ચૂક્યા છે. રોડ શો, એમના આ સીધા દ્રશ્યો અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. સરયુ અતિથિ ગૃહ પર અત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે. એ માર્ગેથી થઈ અને ત્યારબાદ રેલવે સ્ટેશનમાં તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે અને મહર્ષિ વાલ્મીકી આંતરરાષ્ટ્રીય અયોધ્યાધામ એરપોર્ટ અને અયોધ્યાધામ રેલવે સ્ટેશનનું તેઓ ઉદઘાટન કરશે. આ કેટલાય સમયથી, કેટલાય વર્ષોથી ભારતના આ લોકો આ દિવસની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને આખરે એ દિવસો હવે નજીક છે. એ દિવસ હવે આવી ચૂકેલો છે. નવી 2 અમૃત રેલવેનું પણ તેઓ ઉદઘાટન કરવાના છે. આ સીધા દ્રશ્યો અયોધ્યાથી અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. અયોધ્યામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ભવ્ય રોડ શો અને જે અયોધ્યા મંદિરમાં ભગવાન રામનું જે બાળ સ્વરૂપ છે તેની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવશે અને એ પ્રકારની સ્થાપના કરવામાં આવશે કે ત્યાં સૂર્યના કિરણો ભગવાન શ્રી રામના કપાળ પર આવે અને ભગવાન શ્રી રામની મૂર્તિ પર ભગવાનના સૂર્યના કિરણો આવે. એ પ્રકારનું જે કામગીરી છે અયોધ્યા મંદિરમાં, એ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આશરે 16,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન અને શિલાન્યાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે કરવા જઈ રહ્યા છે. એરપોર્ટ અને રેલવે સ્ટેશનનું ઉદઘાટન કરવાના છે. આ સાથે ફારૂક અબ્દુલ્લાએ પણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે એવું કહ્યું હતું કે રામ ભગવાન માત્ર હિન્દુઓના જ નથી પરંતુ સમગ્ર વિશ્વના છે. અયોધ્યા નગરીનો એક જે નવું જ રૂપ અત્યારે આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. વિશ્વ ફલક પર આ દિવસની રાહ જોવાઈ રહી હતી અને અયોધ્યાને વિશ્વ ફલક પર અત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ લઈ ગયા છે. નવનિર્મિત અયોધ્યાધામ રેલવે સ્ટેશનનું પ્રધાનમંત્રી લોકાર્પણ કરશે. તેમની સાથે રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને ત્યાંના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ કે તેઓ પણ તેમની સાથે છે. તેમનું ત્યાં ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. 8 કિલોમીટર જેટલો લાંબો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ રોડ શો ચાલી રહ્યો છે. ધર્મપથ રોડ શો અને અહીં મહર્ષિ વાલ્મીકી આંતરરાષ્ટ્રીય અયોધ્યાધામ એરપોર્ટ અને અયોધ્યાધામ રેલવે સ્ટેશનનું તેઓ ઉદઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે. બંને સ્થળને રામકથાની થીમ પર શણગારવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે અયોધ્યા નગરીને શણગારવામાં આવ્યું છે એ જોતા આપણને લાગી રહે કે અત્યારે જ ભગવાન શ્રીરામ અત્યારે ત્યાં પહોંચશે તે પ્રકારનું આયોજન, તે પ્રકારનો શણગાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સિવાય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 16,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે. રોડ શો દરમિયાન 51 સ્થળે પીએમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
23 સંસ્કૃત શાળાના સંત મહંતો અને 1895 વૈદિક વિદ્યાર્થીઓ 12 સ્થળોએ વેદ મંત્રો અને શંખના નાદ સાથે પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ડ્રોન દ્વારા શહેર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સુરક્ષાને લઈને પણ કડક બંદોબસ્ત અત્યારે ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર શહેરને દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવ્યું છે. અયોધ્યામાં ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મહર્ષિ વાલ્મીકી આંતરરાષ્ટ્રીય અયોધ્યાધામ એરપોર્ટને રામકથાની થીમ પણ શણગારવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ લોકો અત્યારે મોટી સંખ્યામાં પ્રધાનમંત્રીની એક ઝલક જોવા માટે અત્યારે ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે. મહર્ષિ વાલ્મીકી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ રામ મંદિરની તર્જ પર બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેના દ્વાર અને દિવાલો પર રામ મંદિરની ઝલક જોવા મળી રહી છે. ભગવાન રામને દરેક જગ્યાએ બતાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. નવા ટર્મિનલ બિલ્ડિંગમાં 7 શિખર છે, જેમાંથી મધ્યમાં એક મુખ્ય શિખર અને આગળ 3 અને પાછળ 3 શિખર છે. એરપોર્ટની મુખ્ય ઇમારતમાં 7 પિલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે રામાયણના 7 એપિસોડનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ થીમ પર એરપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને આ રોડ શોના સીધા દ્રશ્યો અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે કે જ્યાં એક ઝલક પ્રધાનમંત્રીની જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી રહ્યા છે અને અભિવાદન પ્રધાનમંત્રી ઝીલી રહ્યા છે.